నమస్తే, వెల్కమ్ టు మార్నింగ్ ఎడిషన్. నేను మాదిరి. ముందుగా బులెటిన్ హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. రాయిదాడిలో సీఎం జగన్ కు గాయం, బస్సు యాత్రకు నేడు విరామం. సీఎం జగన్ పై దాడి ఘటనపై ఈసీ సీరియస్, నివేదిక ఇవ్వాలని విజయవాడ సిపికి ఆదేశం. నేడు హైదరాబాద్కు కేసీ వేణుగోపాల్, లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచార సరళిపై సమీక్ష. నేడు తెనాలిలో జనసేనాని పర్యటన, సాయంత్రం ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించనున్న పవన్. ఇవాళ బీజేపీ మేనిఫెస్టో విడుదల, సంకల్ప పత్ర పేరుతో రిలీజ్ చేయనున్న మోదీ. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పై డివైడర్ ను ఢీకొన్న కారు, 2 మృతి, 3కి గాయాలు. రానున్న లోక్సభ ఎన్నికల కోసం ఇవాళ బీజేపీ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేయనుంది. సంకల్ప పత్ర పేరిట బీజేపీ మేనిఫెస్టోను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో విడుదల చేస్తారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సంబంధించిన హామీలతో పాటు తమ వికసిత భారత్ లక్ష్యానికి చెందిన రోడ్డు మ్యాప్ను బీజేపీ ఈ మేనిఫెస్టోలో పొందుపరచనున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బీఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి రోజే బీజేపీ తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేయనుండటం విశేషం. अभी परसों ही एक बार उन्होंने फिर से कहा कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ప్రధాని మోదీతో పాటు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, మేనిఫెస్టో కమిటీ చైర్మన్ రాజ్నాథ్ సింగ్ తో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, పార్టీ ముఖ్య నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనున్నారు. తమ సైద్ధాంతిక వాగ్దానాలతో ప్రధానమైన అయోధ్యలో రామాలయ నిర్మాణం, జమ్మూ కాశ్మీర్లో 370వ అధికార రద్దు వంటివి ఇప్పటికే నెరవేర్చడంతో తాజా మేనిఫెస్టోలో బీజేపీ తన సాంస్కృతిక హిందుత్వ ఎజెండాను ఏ విధంగా పొందుపరుస్తుందన్న ఆసక్తి సర్వత్రా నెలకొంది. सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्रीगण, संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ सदस्यगण और हमारे पत्रकार मित्रों, आज इस संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं और इस कार्यक्रम में हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने को मिलेगा और संकल्प पत्र अगले 2024 से हम किस प्रकार से देश की सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे, इसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी मिलेगी. आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं. प्रधानमंत्री जी जब भी पार्टी की कोई भी गतिविधि होती है, उस गतिविधि के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तमाम प्रधान प्रशासक होने के नाते जिम्मेवारियों को निभाते हुए पार्टी उनकी हमेशा पहली प्रायोरिटी रही है
और पार्टी को वो हमेशा जब भी हमने समय मांगा तो उनका मिला है। आज वो फिर इस चुनावी कार्यक्रम में और अन्य व्यस्तताओं के बीच में हम सबके बीच में है। आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि पूर्वक नमन। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय के लिए पूरी ताकत के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है। हम जानते हैं कि आज संकल्प पत्र को लोकार्पण होगा, लॉन्चिंग होगी, लेकिन हम सबको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और शुरू में जनसंघ काल से लेकर यह वैचारिक अधिष्ठान आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हैं। और हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है। उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती। और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया।
और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी हैं। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है और ऑल वेदर रोड्स बनी है। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि गांव का सशक्तिकरण होगा, कभी गांव में भी कोई ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में 2 लाख पंचायतों को आपके नेतृत्व में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ जोड़ा गया है। गरीब कल्याण की बात करें तो एक समय में यह असंभव सी बात लगती थी कि हम गरीब तक अन्न पहुंचा सकेंगे, लेकिन आपने त्रासदी में भी अवसर ढूंढ करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम को आगे बढ़ाया। 80 करोड़ की जनता को या तो 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल ये देने की व्यवस्था की। आज उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लगभग 25 करोड़ लोग, भारत की आबादी आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके अबव पॉवर्टी लाइन में आ गई, बिलो पॉवर्टी लाइन से निकल गई। ये भी हमारे ध्यान में। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार अति गरीबी भारत में अब 1% से भी कम हो गई है, 0.08% 7% पर लाकर के खड़ा किया है। उसी तरीके से आवास योजना मैं यहां बार बार सुनाता हूं और मुझे वो बार बार इच्छा भी होती है बताने की, क्योंकि वो धरातल की सच्चाई थी। एक समय में हमारे यहां हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बताता था कि एमएलए साहब आपके यहां एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2। अब बताओ इसको किसको दें? और मेरे लिए प्रश्न उठता था कि ये किसको दें, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, मैं किसको दूंगा? मैं बीडीओ साहब को कहता था कि आप ही तय करो कौन से मापदंड पर आप दे सकते हो। लेकिन आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर बन गए और आगे भी इस कार्य को आगे जारी रखा गया है। उसी तरीके से महिलाओं की चिंता की बात करें, आज जनधन खाते में 50 करोड़ में से 55.5% जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खाते खुले हैं, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, ये योजना आप सब लोग शहर में रह करके आपको लगता होगा हां गैस का सिलेंडर मिल गया, लेकिन ये इतनी ही छोटी कहानी नहीं है। हमारी बहनें गांव में 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, आकर के चूल्हा जलाती थी, फूकनी से फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी, धुआं को अपने छातियों पर लेती थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर होता था और आंखों में पानी आता था और घंटों के बाद वो जाकर के चाय बना पाती थी। आज 5 मिनट के अंदर गैस के चूल्हे के कारण नारी सशक्तिकरण किस तरीके से हुआ, इस उज्ज्वला गैस के कारण, और 10 करोड़ से 11 करोड़ 10 करोड़ सिलेंडर्स इस तरीके से और गैस के कनेक्शन दिए गए। सबसे बड़ी बात है, मुझे याद है, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं छोटा था और जब मैं कभी भ्रमण पर सुबह सुबह निकलता था तो मैं देखता था कि गांव की बहनें झुंड के झुंड सिर्फ अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए नेशनल हाईवे से होते हुए गांव और खुले में उनको शौच जाना पड़ता था। दैनिक जीवन में अपने इस तरीके का जीवन देखती थी। सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। आज 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम और लाइफ विद डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, विमेन डिग्निटी, इसकी चिंता अगर हुई
तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, वो भी हम सबके ध्यान में है। जैसा मैंने कहा, आज हमारा वैचारिक अधिष्ठान क्लियर मैंडेट के क्लियर रिजल्ट्स होते हैं, और क्लियर मैंडेट आपने दिया, उसका क्लियर नतीजा निकला, और वह नतीजा ये है, हमने 1951-52 में कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। हम 1951-52 से ये बात कह रहे थे, लेकिन आपने क्लियर मैंडेट दिया और 2019 के ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మేమంత సిద్ధం బస్సు యాత్రకు నేడు విరామం ప్రకటించారు. ఇవాళ గుడివాడలో జరగవలసిన మేమంత సిద్ధం సభ రేపటికి వాయిదా పడింది. గాయం కారణంగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలంటూ సీఎం జగన్ కు వైద్యులు సూచనలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాల్టి యాత్రకు బ్రేక్ ఇచ్చారు. తదుపరి కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు విడుదల చేస్తామని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలిపింది. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సంతోష్ ఫోన్లో అందిస్తారు. చెప్పండి. సీఎం జగన్పై దాడి ఘటనపై విచారణకు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. రేపటి బస్సు యాత్రకు సెక్యూరిటీలో మార్పులు చేయాలని పోలీస్ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా రిపోర్టర్ రమేష్ లైవ్ లో అందిస్తారు. చెప్పండి రమేష్. మాదిరి, నిన్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి మేమంతా సిద్ధం బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో బస్సు యాత్ర ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో బస్సు యాత్ర కొనసాగుతూ ఉండగానే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన నిన్న రాయితో దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎడమ కంటి పైభాగంలో గాయమైంది. దీంతో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈరోజు బస్సు యాత్రకు విరామాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది. నిన్న దాడి జరిగిన తర్వాత సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి దాడి జరిగిన తర్వాత కూడా బస్సు యాత్రను కొనసాగించడం జరిగింది. గన్నవరం నియోజకవర్గంలోని కేసినపల్లి స్టే పాయింట్ దగ్గరకు బస్సు యాత్ర కొనసాగించారు. స్టే పాయింట్ దగ్గర ఆగిన తర్వాత మళ్ళీ విజయవాడలోని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చి గాయానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. డాక్టర్ల సూచనల మేరకు ఈరోజు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి బస్సు యాత్రకు విరామం ప్రకటించారు. మళ్ళీ బస్సు యాత్ర ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అనేది కూడా ఈ
ఈ రోజు లేదంటే రేపు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అధికారికంగా ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. ఇక సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై దాడి ఘటనను ఇటు పోలీస్ శాఖ కూడా చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిపైనే దాడి జరగడం అనేది ఖచ్చితంగా ఇది భద్రతా వైఫల్యం కిందనే విమర్శలు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. దీంతో పోలీస్ శాఖ ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తును చేపట్టడం జరిగింది. ప్రధానంగా నిన్న విజయవాడలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి బస్ యాత్ర చేస్తున్నటువంటి ప్రాంతంలో దాడి జరిగింది. ఆ దాడి జరిగినటువంటి ప్రాంతాన్ని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పరిశీలించడం జరిగింది. దాడి జరగడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ఏముంది, ఏ విధంగా దాడి చేసే అవకాశం ఉంది, ఎవరు ఈ దాడికి పాల్పడ్డారు అనే అన్ని అంశాలకు సంబంధించి కూడా సమగ్రంగా దర్యాప్తు అయితే చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ప్రధానంగా ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి సీసీ కెమెరాల దృశ్యాలను కూడా పరిశీలన చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి జగన్ బస్ యాత్ర నేపథ్యంలో పవర్ కూడా కట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. బస్ యాత్ర సందర్భంగా ఎట్లాంటి ఇబ్బంది రాకుండా ముందుగానే కొన్ని ప్రాంతాల్లో పవర్ కట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా సానుకూలంగా చేసుకుని సీఎం జగన్ దాడి చేసినట్లు పోలీస్ శాఖ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ దాడి వెనుక ఎవరున్నారనే దాని అంశంపైన కూడా పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు జరిపి ఒక నివేదికను కూడా రూపొందించే పనిలో ఉంది. మరోవైపు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి కూడా ఈ దాడి ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో నివేదిక ఇవ్వాలని ఇప్పటికే విజయవాడ సిపిని ఆదేశించినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఇక ఈ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై దాడి నేపథ్యంలో ఇది రాజకీయంగా కొంత సంచలనంగా మారిందని చెప్పుకోవచ్చు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు కావచ్చు, పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై దాడి జరిగిన తర్వాత తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అదే సమయంలో ఈ దాడికి ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీనే కారణమనే ఆరోపణ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ దాడి నేపథ్యంలో రాజకీయంగా దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి కార్యాచరణ తీసుకోవాలనే అంశానికి సంబంధించి కూడా వైసీపీ అధిష్టానం దృష్టి సారించినట్టు కూడా తెలుస్తోంది. ప్రధానంగా ఈ దాడి జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఇంకా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి బస్ యాత్రను కొనసాగించాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత ఎన్నికల ప్రచారానికి సంబంధించి రెండో విడత కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంది. కాబట్టి ఇటు పార్టీ పరంగా ఆయన భద్రతకు సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపైన కూడా పార్టీ అధిష్టానం దృష్టి సారించినట్టు తెలుస్తూ ఉంది. ఇక ప్రధానంగా ఈ దాడి నేపథ్యంలో ఇటు రాజకీయంగా కూడా ప్రతివిమర్శలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన తెలుగుదేశం పార్టీ లక్ష్యంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శలు చేస్తూ ఉంది. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రజల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆదరణ చూసి తట్టుకోలేక ఈ దాడి చేశారని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపిస్తూ ఉంటే దీన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఖండిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. దాడికి తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదనే అభిప్రాయాన్ని కూడా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రధానంగా నిన్న ప్రతిపక్ష నేతగా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా సీఎం జగన్ పై దాడి ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని ఖండించడంతో పాటు దీనిపై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేయాలని కూడా ఆయన కోరినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇక సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన దాడికి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా నాయకులు కూడా స్పందిస్తూ ఉన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటు వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ, అదేవిధంగా తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ కూడా ఈ దాడి సంఘటనను ఖండించిన పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ సైతం ఈ దాడిని ఖండించినటువంటి పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. మరో నెల రోజుల్లో ఎన్నికలు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఒక ముఖ్యమంత్రిపైనే దాడి జరగడం అనేది ఖచ్చితంగా ఇది సంచలన విషయంగానే చెప్పుకోవచ్చు. దీనికి భద్రతా వైఫల్యాలు కారణమని ఒకవైపు చర్చ జరుగుతూ ఉంటే మరోవైపు ఇదే అంశానికి సంబంధించి రాజకీయంగా ప్రతివిమర్శలు కూడా కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఇక ఈ రోజు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి బస్ యాత్రను వాయిదా వేసినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ రోజు గుడివాడలో జరగాల్సినటువంటి బహిరంగ సభ కూడా వాయిదా పడింది. రేపు తిరిగి బస్ యాత్ర ప్రారంభమైతే రేపు గుడివాడ పట్టణంలో బహిరంగ సభ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. గుడివాడలో బహిరంగ సభ తర్వాత గోదావరి జిల్లాలో కూడా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి బస్ యాత్ర ప్రవేశించనుంది. దీనికి సంబంధించి అక్కడ నాయకులు కూడా ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాట్లు అయితే చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే మాత్రం ఈ దాడి వెనుక ఎవరున్నారనే అంశానికి సంబంధించి ఒకవైపు పోలీసులు ఉన్నత స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి, మరోవైపు రాజకీయంగా ప్రతివిమర్శలు కూడా ఈ అంశానికి సంబంధించి కొనసాగుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. మాధురి, థ్యాంక్ యూ రమేష్.
టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత ప్రస్తుతం సిబిఐ కస్టడీలో ఉన్నారు. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్లో సిబిఐ ఆమెను విచారిస్తుంది. ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు కుటుంబ సభ్యులను తన న్యాయవాదిని కలుసుకునే వెసులుబాటును కవితకు కోర్టు కల్పించింది. ఈ నేపథ్యంలో కవితను కలిసేందుకు కేటీఆర్ ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. ఆమెకు ధైర్యం చెప్పనున్నారు. న్యాయవాదులను కలిసి ఆయన మాట్లాడనున్నారు. కవిత భర్త ప్రస్తుతం ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు. అధికారం చేపట్టిన 4 నెలల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజ స్వరూపం బయటపడిందన్నారు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. మెదక్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం పటాన్చెరులో జరిగింది. పేదల నడ్డి విరిచి దేశంలో పేదరికాన్ని పెంచిన బీజేపీ పాలనలో బాగుపడింది ఎవరంటూ ప్రశ్నించారు. రేవంత్ సర్కార్ తీరును ఎండగట్టారు. ఆ పార్టీ నేతలు ఇంటి వద్దకు వస్తే చీపుర్లు పట్టుకొని తరిమికొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. రఘునందన్ రావును ఉద్దేశిస్తూ దుబ్బాకులో చెల్లని రూపాయి పటాన్చెరులో చెల్లుతుందా అన్నారు. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వెంకట్రామరెడ్డిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు. నమ్మి నానబెడితే ఎక్కడికి అందరూ కూర్చులైపోయినాయి. నమ్మి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్లేస్తే 4 నెలల్లోనే ఇవాళ ప్రజల్ని నట్టేట ఉంచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. బీజేపీ వాళ్ళ సంగతి మీకు తెలియదేం లేదు. 10 ఏళ్ళు ఢిల్లీలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది, 10 ఏళ్ళు బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్. మన బీఆర్ఎస్ ఏం చేసిందని ఇక్కడ ఉన్న ఎవరిని అడిగినా కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చింది, కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చింది, రైతు బంధు ఇచ్చింది, రైతు బీమా ఇచ్చింది, 2000 పెన్షన్ ఇచ్చింది అని ఒక 100 పథకాలు చెప్తారు. మీరు బీజేపీ అడుగుంటే ఏం చేసిందో చెప్తారా? ఏమిచ్చింది బీజేపీ? పెట్రోల్. ఎన్నికల ప్రచార నేపథ్యంలో ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల నేడు ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీకాళహస్తిలో ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. బేరీవారి మండపం వద్ద ఉదయం 10 గంటలకు ఎన్నికల సభలో మాట్లాడనున్నారు. శ్రీకాళహస్తి పర్యటన అనంతరం సత్యవేడు నియోజకవర్గంలో రోడ్ షో నిర్వహిస్తారు. అక్కడి నుంచి నగరికి చేరుకొని సాయంత్రం సభలో పాల్గొంటారు. రాత్రి తిరుపతిలో బస చేసి రేపు ఉదయం జీడీ నెల్లూరు, మధ్యాహ్నం చిత్తూరు, సాయంత్రం పలమనేరులో సభలో పాల్గొంటారు. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో వైసీపీ నేతలు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీకి తెరతీశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరెడ్డి ఇంట్లో ఈ పంపిణీ జరుగుతుందన్నారు ఉరవకొండ ఎమ్మెల్యే పయ్యావుల కేశవ్. ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ తతంగాన్ని ఆధారాలతో జిల్లా ఎన్నికల అధికారికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఎన్నికలు కూడా అమల్లో ఉన్నప్పటికీ వైసీపీ నేతలు ఇలాంటి చేష్టలకు దిగడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ సంతకంతో వీటిని జారీ చేస్తున్నారని కేశవ్ పేర్కొన్నారు. పాత డేట్లు వేసి వీటిని అందజేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. కలెక్టర్ గారిని కలిసి ఉరవకొండలో జరుగుతున్నటువంటి కొన్ని ఎన్నికల అక్రమాల గురించి ఆయన దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఉరవకొండ పట్టణానికి సంబంధించి ఇళ్ల పట్టాలను విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు తన ఇంటి దగ్గర నుంచి కూర్చుని పంపిణీ చేస్తున్నాడు. అది మాన్యువల్గా ఉన్నటువంటి పట్టాలను పంపిణీ చేస్తున్నాడు. ఆధారాలతో సహా ఇవాళ కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. 2019 తర్వాత చేతిరాతతో రాసినటువంటి పట్టాలు లేవు. ఆన్లైన్లో ప్రీ ప్రింటెడ్ పట్టాసు మాత్రమే రావాలి. అట్లాంటిది ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత పాత డేట్ వేసి డెప్యూటీ. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి స్వతంత్ర.